ഘടോ നശ്യതി ഇത്യാദൗ വർത്തമാന ഉൽപ്പത്തികത്വം പ്രതിയോഗിത്വം ച ലഡർത്ഥഃ. വർത്തമാന ഉൽപ്പത്തികത്വം നാശസ്യ ഉൽപ്പത്തികത്വം, വർത്തമാന ഉൽപ്പത്തികത്വം പ്രതിയോഗിത്വം നാശപ്രതിയോഗിത്വം, നാശസ്യ ഉൽപ്പത്തികത്വം നാശസ്യ പ്രതിയോഗിത്വം ച. ഘടോ നശ്യതി ഇത്യാദൗ വർത്തമാന ഉൽപ്പത്തികത്വം പ്രതിയോഗിത്വം ച ലഡർത്ഥഃ. ആദ്യം നാശേ പ്രകാരഃ, ദ്വിതീയം ഘടേ പ്രകാരഃ. ഉൽപ്പത്തിവത്വം നാശേ പ്രകാരഃ, അതഃ നാശസ്യ ഉൽപ്പത്തിഃ ഇത്യുക്തം. ദ്വിതീയം ഘടേ പ്രകാരഃ, പ്രതിയോഗിത്വം ഘടേ പ്രകാരഃ, ഘടപ്രകാരക നാശഃ ഇതി തത്ര ഉൽപ്പത്തികത്വം നാശേ വിശേഷണം, പ്രതിയോഗിത്വം ഘടേ വിശേഷണം ഇതി. അർത്ഥ ഉച്യത്തെ വർത്തമാന ഉൽപ്പത്തിക നാശപ്രതിയോഗി ഘടഃ ഇതി സ്പഷ്ടമേവ ബോധസ്യ അനുഭാവികത്വാത്. അത്ര ച വൃത്തിദ്വയസ്യ യുഗപദ് ബോധകത്വം സർവൈരേഷിതവ്യം. അത്ര വൃത്തിദ്വയസ്യ യുഗപദ് ബോധകത്വം പൂർവമുക്തം. വർത്തമാനത്വം ശക്ത്യാ ബോധ്യത്തെ, ആശ്രയത്വാദികം ലക്ഷണയാ ബോധ്യത്തെ ഇതി. തഥാ ച ഏകസ്യൈവ പദസ്യ വൃത്തിദ്വയ കൽപ്പനം യുക്തം വാ ന വാ ഇതി സംശയഃ. ഏകസ്യൈവ പദസ്യ വൃത്തിദ്വയ കൽപ്പനം യുക്തം വാ ന വാ ഇതി അത്ര അവശ്യം വക്തവ്യമേവ ഇതി സമാധാനം. തത്ര വൃത്തിദ്വയസ്യ യുഗപദ ബോധകത്വം സർവൈരേഷിതവ്യം. താദൃശ ഉൽപ്പത്തികത്വ പ്രതിയോഗിത്വയോഃ അർത്ഥയോഃ യുഗപദേവ ബോധാത്. താദൃശ ഉൽപ്പത്തികത്വം നാശപ്രതിയോഗിക ഉൽപ്പത്തികത്വം തദ്വത് ഘടപ്രതിയോഗിക നാശഃ ഇത്യേവം രീതിയ താദൃശ ഉൽപ്പത്തികത്വ പ്രതിയോഗിത്വയോഃ അർത്ഥയോഃ യുഗപദേവ ബോധാത്. തത്ര ഉദാഹരണാന്തരമപി വക്തും ശക്യത്തെ. ഗംഗായാം ഘോഷഃ ഗംഗായാം ഘോഷമത്സ്യൗ ഇത്യുച്യത്തെ. ഗംഗായാം ഘോഷമത്സ്യൗ ഇത്യുക്തെ തത്ര ഗംഗായാം മത്സ്യാः ഭവन्ति, अतः तत्र शक्त्या बोधः, घोषविषये तु लक्षणया बोधः इति. एकत्रैव गङ्गाशब्दे एकत्रैव शक्तिः लक्षणा च स्वीक्रियते. एवम् अत्रापि न च तादृश उल्पत्तिकत्वमेव अर्थोऽस्तु. तादृश उल्पत्तिकत्वं മാത്രം അർത്ഥോത്തു വർത്തമാനത്വം തു ധാത്വർത്ഥസ്യ ന ച താദൃശ ഉൽപ്പത്തികത്വം വർത്തമാന ഉൽപ്പത്തികത്വം. താദൃശ ഉൽപ്പത്തികത്വം വർത്തമാന ഉൽപ്പത്തികത്വം മാത്രം അർത്ഥോസ്തു, പ്രതിയോഗിത്വം മാസ്തു ഇതി ഭാവഃ. പ്രതിയോഗിത്വം അത്ര മാസ്തു. ഏവം ചേത് ധാത്വർത്ഥസ്യ നാശസ്യ ഘടേ പ്രാതിപദികാർത്ഥേ സാക്ഷാത് അന്വയ അസംഭവാത്. ഏവം തർഹി അയം ദോഷഃ. ധാത്വർത്ഥസ്യ നാശസ്യ ഘടോ നശ്യതി നശ്യതി ഇതി തത്ര ധാത്വർത്ഥഃ നാശധാതോരർത്ഥഃ. നാശസ്യ ഘടേ പ്രാതിപദികാർത്ഥേ ഘടശബ്ദഃ പ്രാതിപദികാർത്ഥേ സാക്ഷാത് അന്വയസ്യ അസംഭവാത്. നാമാർത്ഥധാത്വർത്ഥയോഃ സാക്ഷാത് ഭേദേന അന്വയോ അവ്യുൽപ്പന്നഃ. ധാത്വർത്ഥനാമാർത്ഥയോഃ സാക്ഷാത് ഭേദേന അന്വയോ അവ്യുൽപ്പന്നഃ ഇത്യുക്തത്വാത് തയോഃ സാക്ഷാത് അന്വയഃ ന സ്യാത്. അതഃ പ്രതിയോഗിത്വമപി തത്ര വക്തവ്യം. ഏവം ചേത് ന ച പ്രതിയോഗിത്വമേവ അർത്ഥോസ്തു ഇതി വാച്യം. ഏവം തർഹി പ്രതിയോഗിത്വമാത്രം അർത്ഥോസ്തു, വർത്തമാന ഉൽപ്പത്തികത്വം മാസ്തു. പ്രതിയോഗിത്വമേവ അസ്തു, വർത്തമാന ഉൽപ്പത്തികത്വം മാസ്തു ഇതി ചേത് ചിരനഷ്ടേപി നശ്യതീതി പ്രസംഗാത്. തത്ര പ്രതിയോഗിത്വമേവ അസ്തു, നാശ പ്രതിയോഗിത്വമേവ അർത്ഥഃ അസ്തു. കിം മാസ്തു? തത്ര വർത്തമാന ഉൽപ്പത്തികത്വം അസ്തു. തഥാ ച ചിരനഷ്ടേപി ഘടേ ഇദാനീം
किं वर्तते नाशस्य प्रतियोगित्वं तत्र वर्तते इत्यतः घटो नश्यतीति प्रयोग आपत्तिः वर्तमान उत्पत्तिकत्वम् उक्तौ तु वर्तमान उत्पत्तिकत्वं नाशे विशेषणम् अतः इदानीन्तन वर्तमान उत्पत्तिकत्वं नाशस्य वर्तमानोत्पत्तिकत्वं यत्र नाशस्य वर्तमानोत्पत्तिकत्वं यत्र तत्रैव नश्यति इति प्रयोगः अतीते तु चिरकालनष्टे घटे तु तादृशव्यवहारः न भवति इति एतेन अत्र वर्तमानत्वमेव अर्थो न उत्पत्तिवत्वमिति अवास्तवं वर्तमानत्वं मात्र अर्थास्तु तदानीमेव अयमेव दोषः चिरनष्टेऽपि घटे तस्य प्रतियोगित्वं वर्तमानकाले अपि स्यात् इति एतादृशप्रयोगः स्यात् इति केचित्तु लत्वमेव अत्र प्रतियोगित्वस्य वृत्त्यावच्छेदकं लट्त्वं तु तादृश उत्पत्तिकत्वस्य एकधर्मावच्छिन्नवृत्तिद्वयस्यैव न युगपदबोधकत्वम् अन्यथा दण्डेन इत्यादौ करणत्व एकत्वयोः बोधो न स्यात् इत्याहुः केचित्तु लत्वं लकारसामान्यं लत्वमेव अत्र प्रतियोगित्वस्य वृत्त्यवच्छेदकत्वं प्रतियोगित्वस्य सम्बन्धः लट्त्वं तु लट् वर्तमाने लट् इति लट्त्वं तु तादृश उत्पत्तिकत्वस्य वृत्त्यवच्छेदकं लट्त्वं प्रतियोगित्वस्य वृत्त्यवच्छेदकं तु लत्त्वं को भेदः तत्र पदार्थद्वयं वर्तते लट्त्वं लत्त्वं च इति लत्त्वसामान्यं लट्त्वा विशेषं च वर्तते इति पूर्वोक्तदोष एव नास्ति इति केषाञ्चिन् मतम् कुतः एकधर्मावच्छिन्नवृत्तिद्वयस्यैव युगपद अबोधकत्वात् एकधर्मावच्छिन्नवृत्तिद्वयस्य तत्र लट्त्वमेव उभयत्रापि अवच्छिन्नं तर्हि एव दोषः अत्र लत्त्वं च अवच्छिन्नमिति सम्बन्धः इति नास्ति दोषः इति केषाञ्चित् अभिप्रायः अत एव येषाञ्चित् अभिप्रायः एवम् आहुः अन्यथा दण्डेन इत्यादौ कारणत्व एकत्वयोः बोधो न स्यात् तयोः परस्परमन्वयः इति न उच्यते तयोः बोध एव न स्यात् दण्डेन इति कारणत्वं तत्र वर्तते एकत्वं च वर्तते द्वयोः बोधः तत्र आवश्यकः तादृशबोधो न स्यात् इति इत्याहुः अन्ये तु नश्यति इत्यादौ लडा नाशसामग्री एव बोध्यते नश्यति इत्यनेन नाशसामग्री घटनाशस्य सामग्री घट एव तथा च सामग्र्याः बोधः तेन च चिरनष्टे नश्यति इति न प्रसङ्गः चिरनष्टे नाशसामग्र्याः अभावात् नश्यति इति प्रयोगः न भवति चिरनष्टे घटे नश्यति इति प्रयोगः न भवति तत्र सामग्र्याः घटस्य अभावात् अत एव विनश्यत्त विनाशसामग्री सान्निध्यम् इत्याहुः विनश्यत किं भवति विनाशसामग्री सान्निध्यं भवति इत्युच्यते अथ आख्यादात् क्रियाविशेषक अथ नैयायिकानां वैयाकरणानां भाट्टानां मीमांसकानां च वाक्यार्थबोधः तत्र अर्थभेदः इत्यादयः सामान्येन प्रतिपाद्यन्ते आख्यादात् क्रियाविशेषको बोध इति वैयाकरणाः भाट्टश्च आद्यनये धात्वर्थः क्रिया चैत्रस्तण्डुलं पचति इत्यादितः चैत्रकर्तृक तण्डुलकर्मक पाक इति धीः
अन्त्यनये भावना क्रिया प्रत्ययार्थः चैत्रीय पाककरणिका तण्डुलकर्मिका भावना इति बोधः। प्रथमान्तार्था विशेषकः एव बोधः। ओदनकर्मक पाकानुकूल कृतिमांश्चैत्रः इति बोध इति नैयायिकाः। द्वितीयाद्यर्थ अत्र तिष्ठतु। आख्यादात् प्रत्ययात् तिपादि प्रत्ययात् अस्माकं मते अथवा लकारात् आख्यादात् क्रियाविशेषको बोध इति वैयाकरणाः भाट्टाश्च। क्रियाविशेषकः बोधः। क्रिया इत्यस्य अत्र वैयाकरणानां मते व्यापार इत्येव अर्थः। व्यापारविशेषकः बोधः इति वैयाकरणाः भाट्टाश्च। आद्यनये वैयाकरणनये धात्वर्थः क्रिया। धात्वर्थ क्रिया व्यापारः धात्वर्थः भवति। वैयाकरणानां मते धात्वर्थः क्रिया भवति, व्यापारो भवति। फलव्यापारयोः धातुः इति उक्तत्वात् तत्र वाक्यार्थप्रमाणमपि उच्यते। चैत्रः तण्डुलं भजति इत्यादितः चैत्रकर्तृक तण्डुलकर्मक पाक इति धीः इति शब्दबोधः। अतः धात्वर्थः व्यापारः वैयाकरणानां मते इत्यतः चैत्रः तण्डुलं भजति इति वाक्यात् चैत्रकर्तृक तण्डुलकर्मक पाकक्रिया पाकव्यापारः इति धीः भवति, इति बुद्धिः भवति, इति शाब्दबोधः भवति। अन्त्यनये भाट्टनये तु भावना क्रिया। क्रियाशब्देन भावना उच्यते। भावना व्यापार एव, तथापि भावना न धात्वर्थः अपि तु प्रत्ययार्थः। आख्यातस्य एतत् सर्वं धात्वर्थप्रकरणे अस्माभिः उक्तं। मीमांसकाः आख्यातशब्देन केवलं प्रत्यय एव गृह्यते, न तु प्रत्ययान्तः तः इत्यादि प्रत्ययानामेव ग्रहणं। प्रत्ययानाम् अर्थः भवति व्यापारः, न तु धात्वर्थः भवति इत्यादि सर्वम् उक्तमेव। अन्त्यनये मीमांसकनये भाट्टनये भावना नाम क्रिया, तच्च प्रत्ययार्थः इति। तत्रापि वाक्यमुच्यते चैत्रैकपाककरणिका तण्डुलकर्मिका भावना इति बोधः। तत्र चैत्रः तण्डुलं भजति इत्यस्य मीमांसकमते भाट्टमते वाक्यार्थबोधः उच्यते। चैत्रीय पाककरणिका तण्डुलकर्मिका भावना व्यापारः भावना इत्येव उच्यते। भावना इति बोधः। अर्थः स्पष्टः इति मन्ये। प्रथमान्तर्थविशेषक एव बोधः नैयायिकानां मते प्रथमान्तविशेषक एव बोधः। ओदनकर्मक पाकानुकूल कृतिमान् चैत्रः इति बोधः इति नैयायिकाः। चैत्रः तण्डुलं पचति इत्यत्र तण्डुलः चैत्रः इति प्रथमान्तः। तस्य प्रथमान्तविशेषकः शाब्दबोधः। सः शाब्दबोधः उच्यते ओदनकर्मक पाकानुकूल कृतिमान् चैत्रः इति। द्वितीयाद्यर्थकर्मकरणत्वादेः क्रियायामेव सर्वमते अन्वयः। सर्वमते सर्वेषामपि मते द्वितीयार्थकर्म तृतीयार्थकरण इत्यादीनां सर्वत्र क्रियायामेव अन्वयः। कारकाणां सर्वेषां क्रियायामेव अन्वयः। तत्र मतभेदः नास्ति। वैयाकरणानां नैयायिकानां सर्वेषाम् एष एव अभिप्रायः। एवम् इतपर्यन्तं लडः अर्थ एव उक्तः। इदानीं लाङः अर्थः उच्यते। अत्र भेदः वर्तते। वैयाकरणमते
लट् लिट् लुट इत्यादि क्रमेण सिद्धान्तकौमुद्यां यः क्रमः आश्रितः टित्वेन रूपेण तादृशक्रमेण अर्थ उक्तः। अत्र तु लट् वर्तमानं भूतं लङ् लुङ् इत्यादि क्रमेण अर्थः उच्यते इति भेदः। लङस्तु शक्यो ह्यो अनद्यतनकालः। लङः शक्यः अनद्यतनकालः। अनद्यतनकाले लङ् शक्तः, लङः शक्तिः वर्तते। ह्यः अनद्यतनकालः ह्यः, अद्यतनभूतः मास्तु, अतः उच्यते ह्यः इति। ह्यः अनद्यतनकालः। लुङस्तु भूतसामान्यः। एतत् सर्वं वैयाकरणमतेपि उक्तमेव। लुङस्तु भूतसामान्यं, भूतत्वं च वर्तमानध्वंसप्रतियोग्युत्पत्तिकत्वं न तु तादृशप्रतियोगित्वमेव इति भेदः। तत्र वैयाकरणानां मते लकारार्थप्रकरणे एवमुक्तं। भूतत्वं नाम किं? वर्तमानध्वंसप्रतियोगित्वं। वर्तमाने ध्वंसः, वर्तमानध्वंसः, वर्तमानकाले यस्य ध्वंसः भवति, वर्तमानकाले यस्य ध्वंसः भवति तादृश वर्तमानध्वंसप्रतियोगित्वं भूतत्वम् इति। अत्र तु उच्यते नैयायिकैः, इदानीं नैयायिकानां मतमेव उच्यते। तत्र तत्र मीमांसकानां मतस्य विवरणं स्यात्, वैयाकरणानां मतस्य विवरणं स्यात्। प्राधान्येन अस्मिन् प्रकरणे नैयायिकमतम् उच्यते। तेषां मते तु न केवलं वर्तमानध्वंसप्रतियोगित्वम् अपि तु वर्तमानध्वंसप्रतियोग्युत्पत्तिकत्वम् अर्थः। उत्पत्तिकत्वसन्निवेश अभावे को दोषः इत्युच्यते। चिर उत्पन्नेऽपि पूर्वेद्युः अभूत् इति प्रत्ययापत्तेः। चिरोत्पन्नेऽपि खडे, चिरोत्पन्नेऽपि खडे, कालात् पूर्वम् उत्पन्नः खडः, तथापि तत्र पूर्वेद्युः अभवत्, पूर्वेद्युः अभवत् इति लङः प्रयोगः। पूर्वेद्युः इति पदेन समभिव्याहृतेन लङः प्रयोगः, पूर्वेद्युः अभवत् इति प्रयोगः स्यात्। उत्पत्तिसन्निवेशे तु भवनस्य उत्पत्तिः चिरात् एव जातः, न तु ह्यः जातः, अतः तत्र एतादृशप्रयोगः न स्यात्। यदि उत्पत्तिकत्वं नास्ति तर्हि प्राग वर्तमानप्रध्वंसप्रतियोगित्वमात्रम् उच्यते। तर्हि चिरात् जातेऽपि खडे ह्यः उत्पन्नः, ह्यः अभवत् इति प्रयोग आपत्तिः। उत्पत्तिकत्वसन्निवेशे तु ह्यः ध्वंसप्रतियोगित्वं यदि ह्यः उत्पन्नः, तदा उत्पत्तिमत्वमस्ति उत्पन्नः, तदानीमेव ह्यः खडः अभवत्। चिरकाल उत्पन्ने तु तादृशः प्रयोगः न स्यात् इति न दोषः। नष्ट इत्यादौ नाशे तदन्वय असम्भव च वर्तमानध्वंसप्रतियोगित्वस्य नाशे अन्वय अभावः च। उत्पत्तेस्तु देशकालादाव अन्वयः नास्ति दोषः। उत्पत्तेः देशकालादिषु अन्वयः, देशं विना उत्पत्तिः न भवति, कालं विना उत्पत्तिः न भवति, अतः देशस्य कालस्य च उत्पत्तौ अन्वयः न दोषः। अभवत् इत्यादौ तु धातुना उत्पत्तिः प्रत्याय्यते। नष्ट इत्यादौ तादृश उत्पत्तिकत्वं प्रत्ययेन इति बोधः। उदाहरणद्वयम् उक्तं। खडः अभवत् इति च खडो नष्टः इति च। तत्र व्यत्यासः उच्यते। उत्पत्ते अभवत् इत्यादौ तु धातुना उत्पत्तिः प्रत्यायते,
അഭവത ഇത്യാദൗ ലകാരേണ ലങ് ലകാരേണ ധാതു തത്ര ധാതുന ഉൽപ്പത്തി പ്രത്യായത്തെ ഉൽപ്പത്തേ ബോധ ധാതുന ജായത്തെ ലങ്ങി പ്രയോഗേ തത്ര ലകാരസ്യ പ്രയോഗേ തത്ര ധാതുന ഉൽപ്പത്യാഃ പ്രതീതിഃ നഷ്ട ഇത്യത്ര കൃതപ്രത്യയസ്യ പ്രയോഗേ തു നഷ്ട ഇത്യാദൗ തു താദൃശ പ്രതിപത്തികത്വം പ്രത്യയേന കൃതപ്രത്യയേന തത്ര പ്രതിയോഗിത്വം ബോധ്യത്തെ ഇതി അഭവദിത്യാദൗ തു ധാതുന ഉൽപ്പത്തിഃ പ്രത്യായ്യത്തെ നഷ്ടഃ ഇത്യാദൗ താദൃശ ഉൽപ്പത്തികത്വം പ്രത്യയേന തഥാ ച കൃതന്തവിഷയെ പ്രത്യയേന തിങ്ങന്തവിഷയെ ധാതുന ഇതി ബോധഃ. നതു ചൈത്രം നതു അഹം ചകാര ഇത്യാദി പ്രയോഗ അദർശനാത് ലിഡസ്തു ഭൂതകാല ഇവ പരോക്ഷത്വമപി അർത്ഥഃ. ഇതാനും അഭവത ഇതി ലങ് ഉക്തം. ലിഡഃ ഉദാഹരണമുച്യത്തെ. ലിഡസ്തു ഭൂതകാല ഇവ പരോക്ഷത്വമപി വർത്തതെ. ഭൂത അനദ്യതനത്വം ഇവ പരോക്ഷത്വമപി വർത്തതെ. പരോക്ഷത്വം നാമ കിം ഇതി സ്പഷ്ടമേവ ഉക്തം ഭവതി. തത്ര അതഃ അഹം ചകാര ഇത്യാദി പ്രയോഗ അദർശനാത് പ്രയോഗം ദൃഷ്ട്വാ നിയമഃ ക്രിയത്തെ. അഹം ദദർശ ഇതി പ്രയോഗ അദർശനാത് കേനാപി കാവ്യാദൗ ശാസ്ത്രാദൗ വാ അഹം ജഗാമ അഹം ദദർശ ഇത്യാദി ന പ്രയുജ്യത്തെ. താദൃശ പ്രയോഗദർശന അഭാവാത് കിം നാസ്തി. താദൃശ പ്രയോഗദർശന അഭാവാത് ഉത്തമപുരുഷः നാസ്തി ഇതി വക്തവ്യം. അഹം ചകാര ഇത്യാദി പ്രയോഗ അദർശനാത് ഇത്യവ അത്ര ഉക്തം. उत्तमपुरुषप्रयोगः न भवति. कुतः उत्तमपुरुषप्रयोगः न भवति? स्वयं कृतस्य स्वयं परोक्षत्व अभावात् इति. तत्र पूर्वपक्षः उच्यते नतु चैवं ननु इति भाव्यं. नतु इति अत्र उच्यते. ननु ननु चैवं नलुत्तमो वा इति ज्ञापकात् उत्तमपुरुषः तत्र स्यादिति वाच्यम्. നനു നനു ചൈവം നലുത്തമോ വാ ഇതി ജ്ഞാപകാത് ഉത്തമപുരുഷഃ തത്ര സ്യാദിതി വാച്യം. നലുത്തമോ വാ ഇതി സൂത്രം. നലുത്തമോ വാ ഉത്തമപുരുഷഃ നല്ല് വാ നിത്ത് സ്യാത് ഇതി സൂത്രാർത്ഥഃ. നല്ലതുസുസ് ധല്ലതുസ് ആ നല്ല് വാ മ ഇതി ലിഡി തിപ്പധസി സിപ്പധസധ മിപ്പവസമസ് ഇതി പ്രത്യയാനാം ആദേശഃ. നല്ലതുസുസ് ധല്ലധുസ് ഉസ് നല്ല് വാ മ. एवञ्च प्रथमपुरुषे एकवचनेपि नल् उत्तमपुरुषे एकवचनेपि नल्. तत्र उत्तमपुरुषे एकवचनः नल् वा नित् स्यात्. तस्य विकल्पेनैव नित्वं विधीयते अनेन सूत्रेण. नलुत्तमो वा इति सूत्रेण उत्तमपुरुषे एकवचनभूतस्य नलः विकल्पेनैव नत्वं भवति इत्युच्यते. तत् प्रयोजनं तु विकल्पेन वृत्तिः सिद्धिः. जगाद जगद इति रूपद्वयं वर्तते. जगाद जगद इति एवं सर्वत्रापि उत्तमपुरुषे एकवचने रूपद्वयं वर्तते. वृद्धौ जगाद इति वृद्धभावे गुणे जगद इति च. अतः तेन सूत्रेण एवञ्च किम् उत्तमपुरुषे यदि लिडः प्रयोगः सा स्यात् तर्ह्येव नलुत्तमो वा इति सूत्रेण विकल्पेन णत्वविधानम् आवश्यकम् इति. कदा ज्ञापकं भवति? व्यर्थं सदा ज्ञापकं भवति. अत्र कस्य वैयर्थ्यम्? उत्तमपुरुषे एकवचनप्रत्ययस्य नलः विकल्पेन नित्वविधानं व्यर्थं. कुतः? उत्तमपुरुषप्रयोग एव लिडि नास्ति. लिडि उत्तमपुरुषप्रयोग एव नास्ति. तर्हि तत्र उत्तमपुरुषनलः विकल्पेन तत्र वृद्धिविकल्पसिद्ध्यर्थम् उत्तमपुरुष एकवचनस्य नलः विकल्पेन नित्वविधानं व्यर्थं.
व्यर्थं सद किं ज्ञापयति उत्तमपुरुषप्रयोगः अस्त्येव उत्तमपुरुषप्रयोगः लिडि अस्त्येव इति बोध्यते इति चेत् न इति न च इति न च वाच्यम् कुतः सुप्तोऽहङ्गिलविललाप मत्तोऽहङ्गिलविचचार इत्यादौ चित्तविक्षेपादिना पारोक्ष्यम् उपपाद्य तत्र सूत्रसार्थक्य सम्भवात् यदि सूत्रस्य सार्थक्यं नास्ति यदि सूत्रं व्यर्थं भवति तर्हि एव ज्ञापकत्वं वक्तुं शक्यते यदि सूत्रं व्यर्थं भवति तर्हि एव ज्ञापकत्वं वक्तुं शक्यते अत्र सूत्रस्य वैयर्थ्यं नास्ति इत्युच्यते नलुत्तमो वा इति सूत्रस्य वैयर्थ्यं नास्ति कुतः कुत्र उदाहरणं वक्तुं शक्यते सुप्तोऽहङ्गिल विललाप मत्तोऽहङ्गिल विचचार इत्यादौ चित्तविक्षेपादिना पारोक्ष्यम् उपपाद्य यथा कथञ्चित् उपपाद्य चित्तविक्षेपादिना तत्र पारोक्ष्यं वर्तते इति उपपाद्य तत्र मया न दृष्टं न ज्ञायते किं न ज्ञायते विललाप इत्येतत् न ज्ञायते इत्यतः पारोक्ष्यं तत्र उपपादनीयम् एवं पारोक्ष्यम् उपपाद्य तत्र सूत्रस्य सार्थक्यम् अतः सूत्रस्य वैयर्थ्याभावात् ज्ञापकत्वं न भवति उत्तमपुरुषप्रयोगः एतादृशस्थले एव भवति अन्यत्र उत्तमपुरुषप्रयोगः लिडि न भवति इति तत्र च चित्तविक्षेपादिना इत्यत्र च परोक्षत्वेन पारोक्षसादृश्ये तात्पर्यं तत्र वस्तुतः परोक्षत्वं नास्ति परोक्षत्वसादृश्यमेव वर्तते इति चक्रे सुबन्धुः इति तु न लिट् प्रयोगो अपि तु तिङन्तप्रतिरूपको निपातः इति चक्रे सुबन्धुः सुबन्धूना ग्रन्थः विरच्यते तत्र चक्रे सुबन्धुः इति उच्यते यदि तत्र एवं च तत्र चित्तविक्षेपादिः नास्ति चित्तविक्षेपादिकं विनापि चक्रे सुबन्धुः इति चक्रे इति लिट् प्रयुज्यते तत् कथम् इति चेत् उच्यते तत्र न लिट् अपि तु तत् तिङन्तप्रतिरूपकः निपातः तिङन्तप्रतिरूपकम् अव्ययं तिङन्तप्रतिरूपः निपातः इति यदि ग्रन्थरचनायां तर्हि अन्यथापि वक्तुं शक्यते अत्र ग्रन्थस्य पूर्वमेव नागेशेन स्वनामोच्चारितः एवञ्च ग्रन्थरचनायां तर्हि मास्तु अत्र न आत्मनामकार्यमुच्यते अपि तु लिडः प्रयोग एव उच्यते अनन्तरं लुट् लिडोस्तु भविष्यत्कालः एवञ्च वर्तमानः अतीतः भूतकालोऽपि अतीतः अनन्तरं भविष्यत्कालः उच्यते लुट् लिडोस्तु भविष्यत्कालः भविष्यत्वं वर्तमानप्रागभावप्रतियोग्युत्पत्तिकत्वं तत्रापि विशेषः भविष्यत्वं न वर्तमानप्रागभावप्रतियोगित्वं पूर्वमेव तदुक्तं तन्न भवति अपि तु वर्तमानप्रागभावप्रतियोग्युत्पत्तिकत्वं तत्रापि उत्पत्तिकत्वं योजनीयम् इति भविष्यत्वं वर्तमानप्रागभावप्रतियोग्य उत्पत्तिकत्वम् उत्पत्तौ च देशविशेषः कालविशेषश्च अधिकरणत्वेन अन्वेति अर्थस्पष्टः अन्वेति गृहे खडो भविता अद्य खडो भविष्यति इत्यादौ धातुना उत्पत्तिः प्रत्यायते वर्तमानप्रागभावप्रतियोगित्वम् आश्रयत्वं च प्रत्ययेन एतत् सर्वं भूतकालेऽपि उक्तः अत्र खडो गृहे खडः भविता भाविकालः अद्य खडो भविता अद्य खडो भविष्यति इति सामान्येन
भाविकालः उच्यते। गृहे खडो भविता इत्यनेन अनद्यतन भाविकालः उच्यते। उभयत्रापि भविष्यति इत्यादौ धातुना उत्पत्तिः। धातुना उत्पत्तिः वर्तमानप्रागभावप्रतियोग्य उत्पत्तिः इत्युक्तं। तादृश उत्पत्तिः धातुना उच्यते, धातुना प्रत्यय्यते। बोध्यते। वर्तमानप्रागभावप्रतियोगित्वं तु प्रतियोगी आश्रयत्वं खडस्य वर्तमानप्रागभावप्रतियोग्य आश्रयत्वं खडस्य तादृश आश्रयत्वं च प्रत्ययेन बोध्यते, प्रत्ययेन प्रत्यय्यते इति। तथा च तत्र खडगद्वयं वर्तमानप्रागभावप्रध्वंस वर्तमानप्रागभावप्रतियोगित्वं तदाश्रयत्वं खडे वर्तमानप्रागभावप्रतियोगित्वम् एकः अंशः उत्पत्तिगत्वम् अपरः अंशः। तत्र उत्पत्तिगत्वं धातुना बोध्यते, वर्तमानप्रागभावप्रतियोगित्वं च प्रत्ययेन बोध्यते इति भेदः। गृहाधिकरणक वर्तमानप्रागभावप्रतियोग्य उत्पत्तिको खडः। गृह अधिकरणक गृह आधारकः गृह आश्रयः करणक वर्तमानप्रागभावप्रतियोगी वर्तमाने यः प्रागभावः खडस्य वर्तमाने यः प्रागभावः तादृश प्रागभावप्रतियोगी उत्पत्ति या उत्पत्तिः तदाश्रयः खडः इति बोधः। वर्तमानप्रागभावप्रतियोगी यः वर्तमानप्रागभावप्रतियोगित्वं तद् आश्रयः खडः। प्रतियोगिः उत्पत्तिः वर्तते, तादृश उत्पत्त्याश्रयत्वं खडस्य इति। उत्पत्त्याश्रयत्वं खडस्य। गृह अधिकरणक वर्तमानप्रागभावप्रतियोग्य उत्पत्त्याश्रयः खडः इति। एवम् अद्यतन प्रागभावप्रतियोग्य उत्पत्त्याश्रयो खडः। कस्य अर्थः? अद्य खडो भविष्यति इत्यस्य। अद्य खडो भविष्यति इत्यस्य अद्यतन प्रागभावप्रतियोग्य उत्पत्त्याश्रयः खडः इति च अन्वयबोधः, इति च शाब्दबोधः। वर्तमानप्रागभावप्रतियोगित्वमात्रस्य लुडाद्यर्थत्वे श्वो गृहे समुत्पद्य परश्वः प्राङ्गणं गमिष्यति चैत्रे परश्वः प्राङ्गणे मैत्रो भविष्यति इति प्रयोग इति प्रसङ्गः इति प्रयोगप्रसङ्गः। तत्र उत्पत्तिगत्वं मास्तु, उत्पत्तिगत्वं मास्तु, उत्पत्तिगत्व अभावे वर्तमानप्रागभावप्रतियोगित्वं वर्तमानप्रागभावप्रतियोगित्वमात्रं भविष्यत्वं। तर्हि वर्तमाने विद्यमानायाः प्रागभावः तस्य प्रतियोगित्वं तदेव यदि भविष्यत्कालार्थः तर्हि अद्य गृहे समुत्पद्य अद्य गृहे भूत्वा तत्र श्वः गृहे भूत्वा परश्वः प्राङ्गणं गमिष्यति चैत्रे चैत्रः परश्वः प्राङ्गणे भविष्यति इति प्रयोगावति। न गमिष्यति इति भविष्यति इति प्रयोगावत्तिः इति। श्वः गृहे वा यत्र कुत्रापि उत्पद्य भूत्वा परश्वः प्राङ्गणं गमिष्यति चैत्रः। तादृशचैत्रे चैत्रः परश्वः प्राङ्गणे भविष्यति इति प्रयोगावत्तिः इति। तत्र चैत्र
चैत्रः प्राङ्गणं गमिष्यति इत्युच्यते, चैत्रः प्राङ्गणं भविष्यति इत्युच्यते। तत्र उभयत्रापि चैत्रवृत्ति प्राङ्गणवृत्ति तत्र परश्वः मैत्रो प्राङ्गणं गमिष्यति, गमिष्यति इति प्रथमम् उच्यते, तत्र भविष्यति इति प्रयोगावत्तिः। परश्वः मैत्रो प्राङ्गणं गमिष्यति इत्युक्तौ परश्वो वृत्ति प्राङ्गणवृत्ति वर्तमान प्रागभावप्रतियोगी या क्रिया तदाश्रयः मैत्रः इति बोधः। परश्वः मैत्रः प्राङ्गणं गमिष्यति इत्युक्तौ परश्वो वृत्ति प्राङ्गणवृत्तिः यः वर्तमान प्रागभावप्रतियोगी या गमनक्रिया तदाश्रयः मैत्रः इति बोधः जायते। बोधः स्पष्टमेव। तत्र परशोवृत्ति तद्वत् प्राङ्गणवृत्ति, परशोवृत्ति प्राङ्गणवृत्ति अद्यतन वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगी या क्रिया, या गमनक्रिया तदाश्रयः चैत्रः इति बोधः। चैत्रः परश्वः प्राङ्गणे चैत्रः परश्वः भविष्यति इत्युक्तावपि एतादृशार्थः वर्तते। यदा चैत्रः परश्वः प्राङ्गणं गमिष्यति इत्युक्तौ यः अर्थः जातः तादृश अर्थ एव कुत्रापि भवति। परश्वः चैत्रः प्राङ्गणे भविष्यति इत्युक्तमपि तत्रापि किं वर्तते अद्यतन तत्रापि प्राङ्गणवृत्ति परशोवृत्ति या वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगी या क्रिया भवनक्रिया वर्तते। तस्य आश्रयः चैत्रः इति बोधः वर्तते। अतः तादृशबोधावत्तिः। कीदृशबोधावत्तिः? श्वः गृहे भूत्वा परश्वः प्राङ्गणं गमिष्यति चैत्रे परश्वः प्राङ्गणे भविष्यति इति बोधावत्तिः। उत्पत्तिमत्वस्वीकारेतु पूर्वोक्तरीत्या उत्पत्तेः देशेन कालेन च अन्वयात्। उत्पत्तेः देशकालाभ्याम् अन्वयात् श्वः गृहे भूत्वा परश्वः प्राङ्गणं गमिष्यति तर्हि तत्र किं नास्ति, तत्र भवनक्रिया नास्ति। परश्वः प्राङ्गणे गमिष्यति चैत्रे तत्र नास्ति, उत्पत्तिः नास्ति इत्यतः भविष्यति इति वक्तुं न शक्यते। उत्पत्तिः नास्ति। यदि परश्वः चैत्रस्य तस्य तत्र उत्पत्तिः, कुत्र उत्पत्तिः? प्राङ्गणे उत्पत्तिः, प्राङ्गणे भवनं, तदानीमेव प्राङ्गणे भविष्यति इति वक्तुं शक्यते। इदानीं तु चैत्रस्य उत्पत्तिः, चैत्रस्य भवनं, चैत्रः श्वः गृहे भूत्वा इत्युच्यते। अतः गृहे एव परश्वः प्राङ्गणं गमिष्यति। तादृशस्थले किं नास्ति? भविष्यति इति प्रयोगः नास्ति इति उत्पत्तिगत्वनिवेशस्य प्रयोजनम् इति उच्यते। श्वः गृहे भूत्वा परश्वः प्राङ्गणं गमिष्यति चैत्रे, चैत्रः परश्वः प्राङ्गणे भविष्यति इति प्रयोगः मा भूदित्येव अर्थम् उत्पत्तिगत्वम् उक्तमिति। उत्पत्तिगत्वस्य देशकालाभ्याम् अन्वयात् यदि एतादृशः प्रयोगः आवश्यकः तर्हि परश्वः
देवदत्तस्य तत्र प्राङ्गणे उत्पत्तिः आवश्यकः, तन्नास्ति, उत्पत्तिः श्वः एव, अतः एतादृशप्रयोगः न भवति इति संक्षेपः। संक्षेपतः एव मया उक्तम्। मैत्रः परश्वः प्राङ्गणे इत्यादौ चैत्रो भविष्यति इति प्रसङ्गः। केचित्तु देशविशेषः कालविशेषश्च प्रागभावे प्रतियोगिनी च अन्वेति। परश्वः प्राङ्गणे मैत्रो भविष्यति इत्यस्य परश्ववृत्ति प्राङ्गणवृत्तिः यः प्रागभावः तत्प्रतियोग्युत्पत्त्याश्रयः परश्ववृत्तिः प्राङ्गणवृत्तिः मैत्रः इति बोधः, तेन न उक्त अतिप्रसङ्गः इति। अपरेषां मतमुच्यते। केचित्तु देशविशेषः कालविशेषश्च प्रागभावे प्रतियोगिनी च अन्वेति। प्रागभावे प्रतियोगिनी च देशविशेषः परश्वः इति देशविशेषः, परश्वः इति कालविशेषः, प्राङ्गण इति देशविशेषः। देशविशेषः कालविशेषश्च कुत्र अन्वेति? प्रागभावे अन्वेति, प्रतियोगित्वेपि अन्वेति। परश्वः प्राङ्गणे मैत्रो भविष्यति इत्यस्य, परश्वः प्राङ्गणे मैत्रो भविष्यति इत्यस्य परश्ववृत्तिः प्राङ्गणवृत्तिः प्रागभावः। परश्ववृत्तिः प्राङ्गणवृत्तिः यः प्रागभावः, वर्तमानकालप्रागभावः इति न उच्यते। परश्ववृत्तिः प्राङ्गणवृत्तिः यः प्रागभावः तत्प्रतियोगी उत्पत्त्याश्रयः, तत्प्रतियोगी उत्पत्त्याश्रयः चैत्रः इति। तत्प्रतियोगी तादृशप्रागभावस्य प्रतियोगी। तत्र प्राङ्गणे परश्वः यः प्रागभावः वर्तते, तादृशप्रागभावप्रतियोग्योत्पत्तिकत्वम् एव चैत्रस्य। अतः तत्र कीदृशप्रयोगः न स्यात्? श्वः गृहे भूत्वा परश्वः प्राङ्गणं गमिष्यति चैत्रे, तादृशप्रयोगः न स्यात् इति। तत्र कालविशेषे देशविशेषे च यस्य अन्वयात् प्राङ्गणे तद्वत् परश्वः इत्यत्र उभयत्रापि प्रागभावस्य प्रतियोगित्वस्य च क्रमेण अन्वयः भवति। केचित् देशविशेषः कालविशेषश्च, प्राङ्गणमिति देशविशेषः, परश्वः इति कालविशेषश्च प्रागभावे प्रतियोगिनी च अन्वेति। उभयमपि प्रागभावे अन्वेति, प्रतियोगिनी च अन्वेति। एवञ्च परश्वः प्राङ्गणे मैत्रो भविष्यति इत्यस्य परश्ववृत्ति प्राङ्गणवृत्ति यः प्रागभावप्रतियोग्युत्पत्तिः, प्रागभावप्रतियोग्युत्पत्तिः वर्तते, तत्रैव तादृश, यदि परश्वः तत्र उत्पत्तिः वर्तते तत्रैव तादृशप्रयोगः। श्वः गृहे भूत्वा परश्वः गमिष्यति तर्हि तत्र तादृशप्रयोगः न भवति इति अपरं समाधानम् उक्तम्। नङ्क्षति इत्यादौ वर्तमानप्रागभावप्रतियोग्युत्पत्तिकत्वं प्रतियोगित्वं च प्रत्ययार्थः। श्वो खडो नङ्क्षति इत्यादौ श्वोवृत्तिः वर्तमानप्रागभावप्रतियोगिनी यो उत्पत्तिः तदाश्रय नाशप्रतियोगी खडः इति अन्वयबोधः। यत्वत्र वर्तमानप्रागभावप्रतियोगित्वमेव प्रत्ययार्थः इति तन्न श्वभाविनाशे खडे अद्य नङ्क्षति इति प्रसङ्गात्। अतः नङ्क्षति इत्यादौ इदानीं खडः भवति इत्यादि उक्तं। नश्यति नङ्क्षति इत्यादौ वर्तमानप्रागभावप्रतियोग्युत्पत्तिकत्वं
अर्थः पूर्वमेव उक्तः। वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगि उत्पत्तिगत्वं नैयायिकानाम् अदे उच्यते। वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगि उत्पत्तिगत्वं तस्य प्रतियोगित्वं च प्रत्ययार्थः, उभयमपि प्रत्ययार्थः। वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगित्वं प्रतियोगि उत्पत्तिगत्वं तद्वत् तस्य प्रतियोगित्वं च प्रत्ययार्थः। श्वो खडो नङ्क्षति इत्यादौ अनद्यतनकालः। श्वो खडो नङ्क्षति इत्यादौ श्वो वृत्तिः वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगिनी या उत्पत्तिः। श्वो वृत्तिः वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगिनी या उत्पत्तिः तदाश्रय नाश प्रतियोगी खडः। तादृश उत्पत्ति नाश प्रतियोगी खडः इति बोधः। यत् अत्र वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगित्वमेव प्रत्ययार्थः, उत्पत्तित्वं मास्तु। वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगित्वमेव प्रत्ययार्थः इति चेत् तन्न श्वोभावि नाशके खडे अद्य नङ्क्षतीति प्रसङ्गात्। पूर्वोक्तवत् अत्र उत्पत्तिपदं नास्ति तर्हि श्वोभावि नाशे खडे खडः श्वः नङ्क्षति। तत्र कीदृशः प्रयोगः स्यात्? अद्य नङ्क्षति इति प्रयोगः स्यात्। यदि उत्पत्तिमत्वं न सन्निवेश्यते तर्हि इत्यर्थः। पक्ष्यति इत्यादौ आद्यपागव्यक्ति प्रागभावगर्भमेव भविष्यत्वं। पक्ववान् इत्यादौ चरमपागव्यक्ति ध्वंसगर्भमेव भूतत्वं भासते। तत्तद् समभिव्याहारस्य तादृशबोधे हेतुत्वात्। तेन पाकमध्ये कस्यश्चित् पाकव्यक्तेः अनुत्पादनेऽपि कस्यश्चित् अधीतत्वेऽपि न पक्ष्यति पक्ववान् इति प्रयोगः। इदानीं पाकक्रियायाः अधिश्रयणात् प्रभृति अधश्रयणपर्यन्तम् अनेकव्यापाराः वर्तन्ते इत्युक्तम्। तादृशव्यापारस्य समूहो वा एकैकम् अपि वा पचति इत्यनेन बोध्यते इति च उक्तं। तादृशव्यापाराणां समुदायः पचति इत्यनेन उच्यते, एकैकमपि पचति इत्यनेन उच्यते। तत्र अयं संशयः। पाकः आरब्धः न तु सम्पूर्णः। पाकः आरब्धः, अधिश्रयणं कृतम्, अग्निज्वलनं कृतम्, अवशिष्टं न कृतम्। तदानीं पक्ष्यति इति प्रयोगः स्याद्वा? पक्वः अभक्षेत् इति प्रयोगः स्याद्वा? अवयवाः तत्र वर्तन्ते। केषाञ्चित् अवयवानाम् अधीतत्वं वर्तते, केषाञ्चित् अवयवानां तु भविष्यत्वं वर्तते। तदानीं भविष्यति प्रयोगो वा स्यात्, भूतप्रयोगो वा स्यात् इति अत्र संशयः मनसि कृत्वा समाधानम् उच्यते। पक्ष्यति इत्यादौ आद्यपाकव्यक्ति प्रागभावगर्भमेव भविष्यत्वं। पक्ष्यति इत्यत्र भविष्यत्वं वर्तते। कीदृशमेव भविष्यत्वम्? आद्यपाकव्यक्ति, पाकस्य अंशः, पाकस्य आद्यांशः
अधिश्रयणम् इत्यस्तु पाकस्य आद्यांशः तादृश आद्यांशगर्भमेव भविष्यत्वम् आद्यांशगर्भ एव भविष्यत्वं तद्वत् पक्ववान् आद्यांशमादाय किमुच्यते पक्ष्यति इत्युच्यते यदि आद्यांशः न आरब्धः तर्हि तदानीमेव पक्ष्यति इत्युच्यते आद्यांशम् आदाय प्रथमांशम् आदाय भाविकालः उच्यते इत्युक्तौ यदि न आरब्धः प्रथमावयवोऽपि न आरब्धः तदानीमेव भाविकालप्रयोगः प्रथमे आरब्धे तु ततः वर्तमानकालत्वमेव पचति इत्येव यदि प्रथमांशः अधिश्रयणम् आरब्धं तदानीं भवति इत्येव प्रयोगः न तु भविष्यति इति तद्वदेव भूतकालप्रयोगेऽपि भविष्यत्वं पक्ववान् इत्यादौ चरमपाकव्यक्तिध्वंसगर्भमेव चरमपाकव्यक्ति चरमपाकांशः अधिश्रयणं चरमपाकांशः चरमपाकव्यक्ति चरमपाकांशः अंशं तदादाय अंशगर्भमेव तदादाय एव भूतत्वं भासते एवञ्च पक्ववान् इति वक्तव्यं तर्हि कदा वक्तव्यं सर्वं सम्पूर्णम् अधिश्रयणपर्यन्तं सर्वं सम्पूर्णं तर्हि अन्त्यभागांशः अपि समाप्तं तर्हि तदानीमेव पक्ववान् इति भूतकालप्रयोगः तथा च किमपि न आरब्धं तर्हि प्रथमांशोऽपि न आरब्धः तर्हि तत्रैव पक्ष्यति इति भाविकालप्रयोगः सर्वं सम्पूर्णं तर्हि अन्तिमांशोऽपि गतः तर्हि तत्रैव अपाक्ष्यति इति अत्र कृदन्तप्रयोगः उच्यते पक्ववान् इति प्रयोगः भूतत्वं भासते तत्तद् समभिव्याहारस्य तादृशबोधे हेतुत्वात् तादृशबोधे तत्तद् समभिव्याहारस्य हेतुत्वात् तत्तद् समभिव्याहारस्य आद्यभागव्यक्तिप्रागभावगर्भस्य तद्वत् अन्त्यभागव्यक्ति चरमभागव्यक्ति ध्वंसगर्भत्वस्य च तत्र तत्र कारणत्वात् भविष्यति काले भूतकाले च कारणत्वात् हेतुत्वात् इति तेन पाकमध्ये पाकः आरब्धः न तु परिसमाप्तः तादृशकाले पाकमध्ये कस्याश्चित् पाकव्यक्तेः अनुल्पादेऽपि कस्याश्चित् पाकव्यक्तेः अनुल्पादेऽपि अनुल्पादः विक्लितिः न जातः अधिश्रयणं न कृतम् अतः अवशिष्यते तदा तस्मिन् कालेऽपि कस्याश्चित् अधीतत्वेऽपि स्पष्टः कस्याश्चित् अधीतत्वेऽपि न पक्ष्यति इति पक्ववान् इति वा प्रयोगः भाविकालत्वेन भूतकालत्वेन वा प्रयोगः न भवति तत्र सर्वत्रापि वर्तमानत्वम् एव